He did his UG in Xavier's College and PG in Kamaraj College. Received his PhD in 2015. He had ample experience in research to molluscan culture conservation. He worked as an Indian National Center for Ocean Information Science Project, Government of India. He has 5 years teaching experience and 10 years research experience. He has published 14 national and international books with an ISBN and 30 food chapters, 21 Indian utilizing and Indian design patents. He received more than 6 awards from national agencies and received 2 research grants from PNSCSP and NCSPC. He recently appointed as a state ambassador for the Microbiology Society of India, Maharashtra, to raise awareness about trends in microbes in education sector. Welcome, sir. Welcome. Thank you, The great aim of education is not knowledge, but action, students. I am sure that Dr. G. Chellathare, Assistant Professor, now I hand over session to you, sir. Welcome, sir. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Before the start session, I would like to thank the management of M.D.T.Hindu College, the respected principal, and the IQAC coordinators, and their teams, and IAC coordinators and their teams. Students, please mute your audio and video. Students, mute your audio and video. Dear participants, please kindly mute your audio and video. And before that start the session, I would like to thank the management of M.D.T.Hindu College and the respective principal and the IQAC coordinators and the team and the IAC coordinators and the team for meeting attendment. Mute your audio, students. Ganga ma'am. Sir. Admin வச்சிருக்கறவங்கள வந்து மியூட் பண்ண சொல்லுங்க மேடம். ஆல் மியூட் ஆப்ஷன் கொடுக்க சொல்லுங்க. ஓகே சார். பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். பண்ணிட்டு. எஸ் எஸ். சாரி சார். Not an issue. See. Students, please mute your audio. Madam, shall we start the session? Yes, sir. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, is it visible on PPT? It's visible, sir. Okay. Once again, good afternoon to everyone. Today we are going to see the IPR for young innovative minds. Okay. Before starting the session, we should know about what do you mean by IPR. Okay. So IPR is a type of ocean. If you want to know about the depth of the ocean, it will take some time. ரொம்ப நாள் எடுக்கும். ஒரு ஓஷனோட டெப்த்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அதே மாதிரி IPR பத்தி நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா it will take some time எடுக்கும். So this is the basic platform to know about the IPR. இது உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான். இது ரொம்ப பெரிய உள்ள டெப்தா போகணும்னா டைம் ரொம்ப எடுக்கும். So இந்த செஷன் especially for the basic awareness about IPR. Okay. So before that இந்த IPR அப்படின்னு சொல்றாங்க. Why என்ன ஐபிஆர்னா என்ன, எதுக்காக ஐபிஆர் பத்தி நம்ம கிளாஸஸ் ஐஇசியில் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐபிஆர் இட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படின்னாங்க. இது இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வாட் யூ மீன் பை இன்டெலெக்சுவல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனி கைண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் கிரியேட்டிவிட்டி. இப்போ உங்களுடைய மைண்ட்ல ஒரு புதுசா ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி வருது. மேம் கேன் யூ ஹியர் மீ? கேக்குதா மேம் நான் பேசுறது? ஆடிபிள் சார். So any kind of human creativity, okay, or innovations, ஏதாவது உங்கள்ட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது, ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்குதுன்னா that is known as intellectual. Okay, then what do you mean by property? The property is nothing but commercial value. Okay, உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியை நீங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்டாவோ ஒரு சேலிங் பண்றீங்கன்னா that is known as property.
The properties is otherwise known as ownership for the innovation. உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டிக்கு நீங்க ஓனர் ஆகணும்னா that is known as intellectual property. So for example எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ ரீசென்ட்லி ஒரு past 6 months before பார்த்தீங்கன்னா Facebook வந்து மென்டா அப்படின்னு நேம் மாத்திருக்காங்க. As we know well about this மென்டா அப்படிங்கிறது வந்து அதர் நேம் ஆஃப் Facebook. ஸோ இது வந்து எங்க இருக்குதுன்னா யூஎஸ்ஏல இருக்குது ஃபேஸ்புக் கம்பெனி. ஸோ இந்த மென்டா அப்படிங்கிறது என்னன்னா அனதர் நேம் ஆஃப் ரீசன்ட்லி வந்து ஃபேஸ்புக்கை மென்டான்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மென்டா அப்படிங்கிற நேமை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஃபேஸ்புக் வந்து தே ஹேட் டு பே $6 million கொடுத்து யூஎஸ் பேங்க்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மென்டா அப்படிங்கிற அந்த நேம் வந்து ஓனர்ஷிப் வாங்கியிருக்காங்க. நியர்லி நம்ம இந்தியன் மணிக்கு 400 crores. ஸோ 400 கோடி ரூபாய் கொடுத்து இந்த நேமை நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றோம்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஐபிஆர், வாட் இஸ் த இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. உங்களுக்கு இதுலேயே அதோடைய கெப்பாசிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ 400 crores கொடுத்து இந்த நார்மலா இருக்கக்கூடிய மென்டா அப்படிங்கிற நேம் வாங்குறதுக்கு இவ்வளோவா அப்படிங்கிறது அதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ இதுதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இஸ் வாட் யூ மீன் பை ஐபிஆர். இப்போ நம்ம ஐபிஆர் வரோம். பிஃபோர் வி ஹவ் சீன் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஐபிஆர்னு பார்த்தோம். வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பேட்டன் அப்படின்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த டெஃபினிஷன் ஆஃப் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, the definition is nothing but any kind of human creativity. That creativity, it can be innovation or designs, it can be a design, it can be a trademarks, or it can be artist work, or it can be a software. Anything else, it's come from your mind. That should be a novelty and that should be useful to society. Okay, so that is known as intellectual property. Okay, that is known as intellectual property. So next slide la one na paapom what intellectual properties na enna abindru. So before that is the basic definition. Please note it down. The creativity of the human mind. Okay, ungala mind la or idea irukudhu, that idea should be very useful to the society. அப்படினா என்ன பண்ணலாம், நீங்க IPR ல போய் என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க ரெஜிஸ்டர் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய மைண்ட் ஐடியாஸ். So why we have to secure the why we have to secure our idea அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா to protect against unlawful thefting. மிஸ்யூஸ் பண்ணிடாம இருக்கிறது. உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை நீங்க வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஐபிஆர் பாருங்க. ஃபார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க, ஒரு லைக் பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு பிளாட் வாங்குறீங்க. வாங்கினோன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க. அப்படின்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணினா அப்புறம் அந்த ஹவுஸ் வந்து உங்களோட ஓனர்ஷிப் தான். நீங்க அது யாருமே அது உள்ள வர முடியாது, யாரும் வெளியே உள்ள போக முடியாது. நீங்க ஓனர்ஷிப். நீங்க விருப்பப்பட்டால் யூ கேன் ஏபிள் டு செல் டு சம்ஒன். நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், எல்லாருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், செல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரிதான் என்னது ஐபிஆர். உங்களுடைய மைண்ட்ல வரக்கூடிய ஐடியாஸை நீங்க என்ன பண்ணணும், ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு அகெயின்ஸ்ட் மிஸ்யூஸ் ஃபார் சம்ஒன். ஓகே, யாரும் உங்களுடைய ஐடியாவை யாரும் மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஐபிஆர் பண்றீங்க. ஓகே, அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் திங், இட் இஸ் a territorial in nature. அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, you should note it down. ஐபிஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆஃபீஸ். இட்ஸ் undertaking by the government of India. It's a purely government of India. And every country have a different type of IPR office. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. இந்தியன் ஐபிஆர் இருக்கு, ஆஸ்திரேலியன் ஐபிஆர், ஜெர்மனி ஐபிஆர், ஸ்ரீலங்கா ஐபிஆர் இருக்கு. ஸோ நீங்க கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஐடியாஸ், நீங்க வந்து if you want to file your innovation in Indian ஐபிஆர்னா இந்தியாவில் மட்டும்தான் அது வேலிடிட்டி. ஓகே, உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி, உங்களுடைய நாவல்ட்டியை நீங்க இந்தியன் ஐபிஆர்ல ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா that idea வந்து உங்களுடைய ஐடியா வந்து only it's valid in and around the India. It is not valid in the outside of the country. வேற கண்ட்ரிக்கு அதை நீங்க வந்து என்ன பண்ண வேலிட்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதை நோட் இட் டவுன். ஸோ ஃபார் த ஐபிஆர் இட் இஸ் a territorial in nature. ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லயும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த கண்ட்ரி பீப்புள்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன்னா we should register, we should file your creativity in India alone. அப்பதான் உங்களுடைய ஐபிஆர் வேலிடிட்டியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி நீங்க ஆஸ்திரேலியால நீங்க ஃபைல் பண்றீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் வர்த்தி. பிகாஸ் ஆஸ்திரேலியா ஒரு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா நோ ஒன் கேன் சி, நீங்களும் போய் பார்க்க முடியாது, யாராலையும் பார்க்க முடியாது. ஸோ ஃபார் இந்தியாவில் நீங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியன் பீப்புள்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய, டிஸ்கவர் பண்ணக்கூடிய ஐடியாஸ் ஆர் எனிதிங் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க வந்து இந்தியன் ஐபிஆர்ல ஃபைல் பண்ணுங்க. Next slide is the types of intellectual property. Okay, the types of intellectual properties. There are two different categories there. The one is industrial property, the another one is a copyright. That's all about the IPR. IPR நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா the two categories there. The one is industrial property, the another one is copyrights. So in this industrial property, it's consists of 4 different subtypes there. One is patent, second is design, third trademarks, and fourth one is GI, geographical indications. Okay, first one is a patent. Excuse me.
Sir, not audible. அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க காலேஜ்ல, அதுக்காக தான் வச்சிருக்கேன். And now, okay, sir. ப்ளீஸ் வெயிட் மேம், அனௌன்ஸ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு காலேஜ்ல, ஸோ அது உங்களுக்கு ஆடிபிளா இருக்காது. Okay, sir. தமிழ் அல்லது 50 முதல் 100 வார்த்தைகளுக்குள் எழுத வேண்டும். போட்டிகள் 27/9/2022 செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் 1 அறையில் வரும். போட்டியில் பங்கு பெறும் மாணவ மாணவியர் தங்களுக்கு தேவைப்படும் உபகரணங்களை தாங்களே Very sorry for the inconvenience. எங்க காலேஜ்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. Okay, sir, no problem. Okay, fine. This slide shows the types of intellectual property. There are two types is there. The one is industrial property, another one is a copyright. Okay, so in the industrial property, it can be divided into 4 different categories like patents, designs, and trademarks, and GI tag. Okay, otherwise known as geographical indication. And another one is a copyright. The copyright, it means either literacy or dramatic or musical artist works or cinematography and soundgraphy. Okay, let's going to see one by one later one by one slide up. So this is the intellectual property. Okay, so இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், intellectual properties னு சொல்றோம். இது one by one நம்ம என்னன்னு the first we are going to see and before that we should know about what do you mean by invention. So invention அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த invention அப்படிங்கிறது என்னன்னா technical solution to a technical problem. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, that should be a novelty, that should be useful to us அப்படி இருந்துச்சுன்னா that is known as the invention. And meanwhile it has to be reproducible இருக்கும். இந்த invention அப்படிங்கிறது reproducible இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கண்டுபிடிப்புன்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். இங்கிலீஷ்ல invention அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so before that first slide la paathom what is the importance of patent appdi paathom. This slides why patent is necessary for a country. edukaga ella countries liyum IP நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். edukaga patent is very essential அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we are a developing country. நம்ம வந்து developing country, we are not a developed country. So far நம்மளுக்கு வந்து developed country ஆகணும்னா we need some category, we need some significant efforts வேணும். like first பாத்தீங்கன்னா to encourage R&D. R&D லெவல்ல நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும். நம்ம டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிறதுனால இந்தியா இஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. ஸோ R&Dல ரொம்ப நம்ம வந்து என்ன இருக்கும், பேக்ல. ஸோ ஃபார் த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக நம்மளுடைய நேஷன்ல அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம R&D லெவல் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ ஃபார் டு என்கரேஜ் த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ். த செகண்ட் திங் இஸ் டு என்கரேஜ் த டெக்னாலஜி
நியூ டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணலாம். அண்ட் எவ்ரி டே they are creating a new techniques. நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அப்பான் a டைம் ஒரு 10 years பேக்ல பாத்தீங்கன்னா we are having we don't have a smart mobile. நம்மளுக்கு ஸ்மார்ட் மொபைல்லாம் கிடையாது. இப்போதான் நம்மளுக்கு நிறைய டெக்னாலஜில ஸ்மார்ட் மொபைல்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு. This is known as the technology development. ஸோ இந்த பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டே ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் ஐடியாஸ்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஐடியாஸ் ஐபியில் ஃபைல் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், நிறைய டெக்னாலஜிக்கு என்கரேஜ் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அப்ளிக்மெண்ட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி. அண்ட் தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் திங், என்கரேஜ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are a biologist, நம்ம ஜுவாலஜி பாட்டனிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து ஒரு ட்ரக் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரக் இட்ஸ் மேபி ஹெல்ப்ஃபுல் டு அகேன்ஸ்ட் கேன்சருக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைல் த ஐபி ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் ஸ்டார்ட் a நியூ ஸ்டார்ட் அப், என்ன சொல்லலாம், ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம், நிறைய இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த 3 important things ஃபார் பேட்டர்ன் இஸ் நெசசரி இன் எ கண்ட்ரி. சரியா, அது ஒன்று இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஐபில பாத்தீங்கன்னா ஐபிஆர்ல ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி இஸ் த பேட்டர்ன். ஓகே, த பேட்டர்ன் இஸ் அ லிமிடெட் பீரியட்ஸ். ஓகே, இந்த பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னா, இஃப் யூ ஹாவ் எனி ஐடியா, உங்கள்ட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது சார், ஐம் ஹேவிங் ஒன் ஐடியா சார், ஐ வாண்ட் டு ஃபைல் தட் பேட்டர்ன். இஸ் இட் பாசிபிள்? எஸ், ஆஃப் கோர்ஸ் இட்ஸ் பாசிபிள், பட் தட் ஐடியா இஸ் வுட் பி a novelty, இன்னோவேட்டிவா இருக்கணும். நோ ஒன் கேன் ஆல்ரெடி எக்ஸிட்டா இருக்கக்கூடாது. அந்த ஆல்ரெடி அந்த ஐடியா வந்து பேட்டர்ன்ல இருந்துச்சு, ஐபில இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் எ இன்னோவேஷன். ஸோ அந்த பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், பேட்டன்டா ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். பட் இட் ஷுட் பி லிமிடெட் பீரியட். அதுக்கு ஒரு லிமிடெட் பீரியட்ஸ் இருக்குது. என்ன பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 years வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்களுடைய ஐடியாவை நீங்க வந்து ஐபி ஆஃபீஸ்ல செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆஃப்டர் தட் வாட் வில் ஹேப்பன், என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் தட் வி ஹவ் டு பே அடிஷனல் அமௌண்ட். ஒரு அடிஷனல் அமௌண்ட் லைக் ஒரு இயர்லி 3,000 to 4,000 rupees என்ன பண்ண நீங்க பே பண்ணி அடிஷனல் 20 yearsக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுடைய நாவல்ட்டியை நீங்க டேட்டா பேஸ்ல, ஐபி டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் நோன் அஸ் அ பேட்டர்ன். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ இட் கிவ்ஸ் த டெரிட்டோரியல் ரைட்ஸ். அது சொல்லியிருக்கேன். உங்களுடைய நாவல் ஐடியா வந்து நீங்க இந்தியன் ஐபிஆர்ல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து அதர் கண்ட்ரீஸ்ல நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. சப்போஸ் உங்களுடைய நாவல்ட்டி நீங்க அமெரிக்கால அதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அங்க போய் நீங்க ஃபைட் பண்ண முடியாது. ஸோ அது என்னதுன்னா அது அமெரிக்கன் உள்ள ஐபிஎல் வந்துடும். ஸோ டெரிட்டோரியல் நேச்சர். ஸோ எவ்ரி ஐடியாஸ் வந்து என்னன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்க்கும் டெரிட்டோரியல் நேச்சர்ஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐடி பேட்டர்ன்ல பாத்தீங்கன்னா the one is first telephone was invented by Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell தான் என்ன பண்ணாரு, ஃபர்ஸ்ட் டெலிஃபோன் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சார் in 1876ல. So he got a US patent. This is the number 174465. This is the patent number. And for example, நீங்க ஒரு இன்னோவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, you will get a one patent number. ஃபார் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்காக நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், பேட்டர்ன் நம்பர்ஸ் வச்சுக்கலாம். பட் இவர் வந்து என்ன பண்ணி யூஎஸ் பேட்டர்ன்ல வாங்கியிருக்காரு. அனதர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் லைக் ப்ளூடூத். நீங்க ப்ளூடூத் பார்த்துருப்பீங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த என்னது டிரான்ஸ்ஃபரிங் டேட்டாஸ். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபோன் டு லேப்டாப் டு அனதர் லேப்டாப்னா ஒரு டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்கன்னா அந்த ப்ளூடூத் இஸ் வெரி எசென்ஷியல், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ப்ளூடூத் கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இஸ் வயர்லெஸ் டெக்னாலஜி இஸ் இன்வென்டட் பை ஜாப் ஹட்சன் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ ஹி ஆல்சோ காட் என்னது யூஎஸ் பேட்டன். Okay, this is the pattern example. So far the patterns அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா. ஓகே, அந்த ஐடியாஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க ஐடியா இருந்தாலே நீங்க பேட்டர்ன் வாங்கிக்கலாம். அந்த ஐடியா வந்து ரீப்ரொடியூசபிளா இருக்கும். ஸோ ப்ராடக்டாவும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், பேட்டர்ன் வாங்கலாம். So these are steps for patterning. Okay, there are 3 steps is there. The one is filing, publication and granted. In early days பாத்தீங்கன்னா before pandemicல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹார்ட் காப்பி தான் சப்மிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம், டைரக்ட் ஃபைலிங். ஆஃப்டர் பேண்டமிக் அப்புறம் they are preferred only the e-filing. இப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்க பேட்டர்ன் ஆஃபீஸ்ல, they are preferring only e-filing. It's very helpful to என்னது evaluating is very helpful இருக்குது. ஸோ மணி பவரும் கன்சியூம் ஆகுது, மேன் பவர் அண்ட் மணியும் கன்சப்ஷன் இருக்கிறதுனால they are preferred only the e-filing. Okay, so first of all if you are having an idea அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க, அந்த ஐடியாவை நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா you have to make a draft. நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு பேப்பர் மாதிரி ஒரு டிராஃப்ட் எழுதுறீங்க. ஸோ டிராஃப்ட் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணி how to filing is the first step. Okay, is the first step. After filing what will happen, after 45 days to 60 days அப்புறம் your idea will be published in IP office. IPRல ஒரு ஜர்னல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுல பப்ளிஷ் ஆகும். ஓகேவா, தட் இஸ் நோன் அஸ் IP publication சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் நாட் a paper publication. You should note it down. That is the difference between you should know difference between research paper publication and IP publication. So IP publication is entirely different from the research publications. Okay, so if your innovation is not novelty அப்படின்னா our IP office they won't accept your innovations and they won't publish your innovation in the IP publications. Okay, உங்களுடைய நாவல்ட்டி வந்து உங்களுடைய இன்னோவேஷன் நாவல்ட்டியா இல்ல, ஆல்ரெடி எக்ஸிட்டிங் ஒர்க்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒர்க் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, சிம்பிளி they are ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. they won't publish your innovation in
IP publications. Okay, so the duration for the IP publication after filing, it will take some time, nearly 60 days. Okay, so this is second stage. The first one is a filing stage and second one is a publication stage. Okay, after that what will happen if anyone is a granting, granted, which means they won't give any amount. Note it down. Somebody is thinking like they will be give some amount கொடுப்பாங்களான்னு கேக்குறாங்க. So no, the granting, which means your innovation is 100% ownership for you. உங்களோட இன்னோவேஷன்ஸ் வந்து 100% நீங்க அதுக்கு ஓனர் ஆகணும்னா you will get a if you are having or you will have grant certificate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So granting certificate நான் லேட்டரா காட்டுறேன் grant certificate என்னன்னு. So granted, which means your innovation has accepted in 100% in IP India. Indian IP ல வந்து உங்களோட இன்னோவேஷன்ஸ் 100% அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க. But in the acceptation, it will take some time. They will need or it will need some documents நிறைய தேவைப்படும். It's not easy to get the grant. Note it down. ஓகேவா? the grant அப்படிங்கிறது ஈஸியா கிடைக்காது. We need to submit a lot of documents வந்து நிறைய proof நீங்க வைக்கணும். And also you have to show the product. நீங்க ப்ராடக்டாவும் செஞ்சு காட்டணும். நீங்க ஐடியா வச்சிருக்கீங்கன்னா you will not able to get the grant. ஓகேவா? அந்த ஐடியாவை நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு ப்ராடக்டா செஞ்சு காட்டினா மட்டும்தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைக்கிள் வச்சிருக்கீங்க, அந்த சைக்கிள் வந்து ஃபியூல் இல்லாத சைக்கிளா இருக்கு, பேட்டரியிலேயே ஹை ஸ்பீடா இருக்குது அப்படின்னு நீங்க ஐடியாவை நீங்க பப்ளிஷ் பண்றீங்கன்னா you have to show that product in for granting. கிராண்டிங்க்கு வந்து கொடுக்கணும். ஸோ the duration for the granting 12 months to 46 months, nearly 2 years to 3 years வந்து என்ன ஆகும், கிராண்டிங் இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் கிராண்டிங்க்கு அப்புறம் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் you have to sell to someone. நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்க ப்ராடக்ட்டை நீங்க செல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? தட்ஸ் வை மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் வந்து கிராண்ட் எதுக்கு போவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேலிங் தான், சேல் பண்றதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, மெயினா போவாங்க. வி ஆர் அகடாமிக் பீப்புள்ஸ். நம்மலாம் வந்து யூ ஆர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வி ஆர் அகடாமிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நாட் ஏ ஸ்டூடெண்ட், அகடாமிக் பீப்புள். ஸோ அகடாமிக் பீப்புள்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட்லி தே கோ அப் டு பப்ளிகேஷன்ஸ். we are a teaching faculty, research faculties லாம் publication ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. பிகாஸ் if you want to go the grant means we have to pay some amount, lot of amount நம்ம பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். So if you are having any major projects அப்படின்னா you will get the grant. நீங்க மேஜர் ப்ராஜெக்ட் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அதுல அமௌண்ட் இருக்கும், நீங்க கிராண்ட் வாங்கிக்கலாம். unless நீங்க என்ன பண்ணலாம், how to get the publication alone. So NIRF லாம் பப்ளிகேஷனே தான் கேக்குறாங்க. So NIRF அதனால நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், so teaching faculties, research faculties லாம் என்ன பண்ணலாம்னா பப்ளிகேஷனோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Okay, fine. So another important slide is this is the Indian IPR website. Okay, this is the Indian IPR website. In this website there are different subcategories that I already told you: patents, designs, trademarks, GI, and RGNIP is a training organization in IPR. So different categories இருக்குது. So IPR பத்தின ஃபுல்லா சொன்னா டைம் ரொம்ப ஆயிரும். So அதனால உங்களுக்கு ஷார்ட்டா சொல்றேன். If time permit in future இன்னொரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணலாம் by offline-ல. Okay, this is the patent publications. இது என்னோட பப்ளிகேஷன். This is my first name, first I'm the inventor and the applicant and inventor. So now the publication, now the patent stages is published only. Okay, நான் grant-க்கு போகல because we don't have that much of amount. So நான் publish ஓட நிப்பாட்டிக்கிட்டேன். So if you get the publication, you will get some number, the application number இருக்கும். அந்த நம்பரை நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், IPR வெப்சைட்ல போய் நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா பேஸ்ல உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கும். இது எவ்வளவு நாள் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 20 years வரைக்கும் இருக்கும். 20 வருஷம் வரைக்கும் உங்களோட இன்னோவேஷன்ஸ் IP டேட்டா பேஸ் they are secure. After that என்ன ஆகும்னா you have to pay some amount. already told you the amount secure. Again you have to maintain your innovation in the IP database. This is the grant IP. Okay, grant pattern. This is the certificate. So grant already சொல்லிருக்கேன், இதான் grant certificate. So grant அப்படிங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களோட இன்னோவேஷன்ஸ் வந்து 100% வந்து செக்யூர்டா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. So now your innovation you have to sell to someone. நீங்க செல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை இன்னும் ஐபி வந்து அத்தாரிட்டி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது பேட்டன் நம்பர் இருக்கும், அப்ளிகேஷன் நம்பர், த டேட் ஆஃப் ஃபைலிங், த பேட்டன்ஸ், யார் வந்து பேட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க, ஓகே, அவங்க பேர் எல்லாமே இதில் இருக்கும். இதான் வந்து கிராண்ட் சர்டிஃபிகேட். ஓகே, சப்போஸ் உங்களுடைய நீங்க ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கீங்க, அதை ப்ராடக்டா மேக் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், நீங்க கிராண்ட் வரைக்கும் கூட நீங்க போகலாம். பட் அதுக்கு உங்களோட ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இல்லைன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் தே ஆர் கிவிங் சம் அமௌண்ட். லைக் நிப்பாம்னு ஒன்று இருக்குது, அது ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஒரு ட்ரைனிங் ஆர்கனைசேஷன். அதே மாதிரி கபிலான்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. So Kabila is a purely undertaking with the government of India. They are giving some financial assistance to promote the research and development in higher education institution. Higher education institutionல R&D டெவலப் பண்றதுக்காக they are giving some financial assistance. So அதையும் நீங்க என்ன பண்ணலாம், உங்க காலேஜ்ல வந்து கபிலா ஸ்கீம் வந்து நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய நாவல்ட்டியே நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். That will be helpful to NAC and NIRF. The second important category is the industrial designs. So still now we have seen the pattern and பார்த்தோம். So second types of IPR, the designs அப்படின்னு பார்க்கிறோம். Designs like industrial designs.
So designs அப்படின்னா is a visible ஆ இருக்கும். Note it down. What is the difference between pattern and design pattern? So design pattern we should be visible. கண்ணால பார்க்கக்கூடியதா இருக்கணும். That is known as a design pattern. Okay, so and before that we have seen the pattern which means உங்களுடைய ஐடியாவை நீங்க பேட்டர்னா வாங்கிக்கலாம்னு சொன்னேன். Designsல yes, yeah, okay. Designs which means that it either products, okay, or the materials or any articles, okay, it should be visible ஆ இருக்கிறது நம்ம டிசைன் சொல்லுவோம். பாருங்க, the design must be original ஆ இருக்கணும் and beautiful to attract the customers. எதுக்காக நாங்க டிசைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் மெயினான to attract the customers. So for example industrial designs na industrial நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கும். Let me see one by one. Next slideல பாப்போம். So designs அப்படினா உங்க மைண்ட்ல என்ன வரணும் அப்படினா it should be visible ஆ இருக்கணும். ஓகேவா? visible ஆ இருக்கணும், but meanwhile that should be attractive ஆ இருக்கணும். Third point பாருங்க, the designs is finished article should appeal to eye, means the design feature must be noticeable in the finished articles. Already told சொன்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடியது மட்டும் தான் நம்ம டிசைன் பேட்டர்ன் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதெல்லாம் டிசைன் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the detergent powder cannot be judged. டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் அப்படிங்கிறது ஒரு சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், தட் இஸ் நாட் ஏ டிசைன். ஸோ அதை நீங்க போய் டிசைன் பேட்டர்ன் பண்ணலாமா அப்படின்னா இட்ஸ் நெவர் பாசிபிள் டு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் இஸ் அ டிசைன். ஸோ இதுல நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா this is the different types of designs. For example, this is a cell phone, the embroidering, the leaf designs, the cups as a design, the water bottle. Okay, இதுல பாருங்க, இதெல்லாம் every different type of designs இருக்கு. இத கூட நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can able to get the India design patterns. For example, this is one type of designs and cell phone. இது மாதிரி நீங்க வேற டிசைன்ல என்ன பண்ணிக்கலாம், செல் போனை மேக் பண்ணீங்கன்னா you will get the IP in Indian design pattern. அதே மாதிரி லீஃப்ல டிசைன் பண்றீங்க, கப் அண்ட் சாஸர் டிசைன் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், டிசைன் பேட்டர்ன்ல போய் நீங்க என்ன ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். So what is the usage அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it's mainly for ownership of this design. The design நீங்க வந்து YP-ல கொடுத்து ownership வாங்கிட்டீங்கன்னா no one can misuse this design. யாருமே misuse பண்ண முடியாது. If they misuse means you have to appeal that IP. நீங்க IP-ல போய் அப்பீல் பண்ணி you will get some penalty மாதிரி, நீங்க ஃபைன் மாதிரி என்ன பண்ணலாம், அவங்கள்ட்ட நீங்க வாங்கிக்கலாம். That's why the peoples are doing like that. Okay, fine. So next important one thing, the trademarks. Time ரொம்ப கம்மியா இருக்குதுனால நான் ஸ்பீடா போறேன். So don't mistake me. Trademarks, this is the another subcategories of IPR. Okay, the trademarks நீங்க எங்க பார்த்திருப்பீங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க. லைக் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் மெயினா இருக்கும். The why they are putting the trademarks in company அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the main thing is selling of goods. The goods selling பண்றதுக்கு and attract to the customers. அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, trademarksல பெரிய பெரிய கம்பெனில யூஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ட்ரிங்கிங் எடுத்துக்கலாம், கோகோ கோலா இருக்கு, மெரண்டா, ஃபேண்டா, இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரிங்கிங்ஸ் இருக்கு. someone they are liking coca cola, someone are liking merenda. Why அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, one is taste, another one is the attractive colors and designs. Designsக்காகவே சில பேர் சாப்பிடுவாங்க. luxury peoples, loyal peoples எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த டிசைன்ஸ்க்காகவே சில பேர் they are consumptions. ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட ப்ராடக்ட்ல அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த டிசைன்ஸே வந்து அட்ராக்டிவா கொடுக்குறாங்க. ஃபார் மெயின்லி ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த குட்ஸ் செல் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்காக, பையிங் பண்றதுக்காக மெயினா கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோகோ கோலா, சோனி, TVS, தென் வந்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் இன்டெல் கம்பெனிஸ், இன்டெல் வாட் இஸ் கால் laptop companies. Okay, these are the types of or different types of trademarks. Another important one thing, in the trademarks there are three different categories there. The one is collective marks, another one is service marks, another one is certification marks. Okay, the trademarks with three types is there. The one is collective marks. The second important one things, service marks. Okay, and the service trademarks which is mainly service oriented. Okay, the service oriented marks, for example pizza, domains pizza, KFC, Paytm, GPay nowadays they are using this type of symbol. Okay, in the previous days, 1 or 2 years back, the symbol is GPay is like this. And okay, so SBA, these are the service based trademarks. Okay, for example SBA bank, PMP bank, Canara bank. In every banks or every organization have contained a different type of trademarks. The main thing is to attract the customers. Okay, so trademarks nala idha. Another important thing is certification trademarks. Okay, the certifications are not mainly the certifications import to export to the foods or goods from one country to another country. The certification trademarks on the who is controlled by the certification trademarks, governments and the NGOs also. For example, FSSI, this is one of the government organization, the Food Safety and Standard Authority of India. This is mainly for export or import the
குட்ஸை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம், எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க, அங்கிருந்து பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருப்பாங்க கண்ட்ரீஸ்ல. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகே திஸ் குட் இஸ் வெல் அப்படின்னு, குட்ஸ் வெல் இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் அபிள் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எனி கண்ட்ரி அப்படின்னு சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ சர்டிஃபிகேஷன் பண்றதுக்கு ஒரு லோகோ, ஒரு சிம்பிள்ஸ் இருக்கும், FSSI, திஸ் இஸ் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லோகோ. அக்மார்க் லோகோ நீங்க இதுல பார்த்து ரைஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. ISO சர்டிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷன், சர்டிஃபைடு குட்ஸ், த ட்ரேட் மார்க்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இதெல்லாம் அதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தென்டிகேஷன், த குட்ஸ் இஸ் வெல். இது வந்து ஒரு ஆத்தரைஸ்டு ஒரு லோகோ. இது வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ண முடியாது. என்ன பண்றது, சம் அஃபிஷியல் ஏஜென்சிஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். யூஸ் பண்ணணும், they have to get some permission from government officials. Okay, this is known as the certificate trademarks. Another important one thing is very quite interesting when compared to trademarks, the geographical indications, GI indications சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். என்ன சார் ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, any indication that identified the good as the originating from the particular place. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால மட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் தட் மேபி எடிபிளா இருக்கலாம், நான் எடிபிளா இருக்கலாம், எனிதிங் எல்ஸ், அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால மட்டும் தான் டெவலப்பிங் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த அங்க ஒரு உலகத்துல ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் நல்ல செல்லிங் டெவலப்பிங் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்குன்னா அதை என்ன பண்ணலாம், அதையுமே இப்போ IPRல என்ன பண்றாங்க, செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கமர்ஷியலைசேஷன் ஆக்குறதுக்கு, அங்க உள்ள ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணி அதிகமா டெவலப் பண்றதுக்காக, இந்த ஃபியூச்சர்ல அந்த ட்ரெடிஷனல் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக இப்ப என்ன பண்றாங்க, IPRல ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்யூரேஷன் வச்சிருக்காங்க. அதுல என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டார்ஜிலிங் டீ ரொம்ப ஃபேமஸ். டீ பாத்தீங்கன்னா டார்ஜிலிங்ல ரொம்ப ஃபேமஸ். பாஸ்மதி ரைஸ், காஞ்சிபுரம் சில்க், நாக்பூர் ஆரஞ்சு, அப்புறம் மர்கானா மார்பிள்ஸ், ப்ளூ பாட்ரிஸ், ஜெய்ப்பூர்ஸ், இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்தந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய அந்தந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, IPRல செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, அந்த ட்ரெடிஷனல் லெவல்ல அந்த கண்ட்ரீஸ்ல மட்டும், அந்த ஸ்டேட்ல மட்டும் தான் வந்து செக்யூர் பண்ணணும். அதனால என்ன கிடைக்கும், அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்கம் கிடைக்கும் அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டார்ஜிலிங் டீ மேக் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் வந்து அங்க GI டேக் வச்சிருந்தாங்க, GI டேக் வச்சிருக்கிற டார்ஜிலிங் டீனா அதர் கண்ட்ரீஸ்ல அங்கதான் லைக் பண்ணி வாங்குவாங்க. ஏன்னா இது GI டேக் இருக்கக்கூடிய டீயா இருக்கு, நல்ல டேஸ்டா இருக்கும், இந்த செல்லிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நிறைய அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்காகவே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the GI tag யூஸ் பண்றாங்க. Another one more thing you should note it down, the GI tag வந்து individual person cannot able to secure. நல்லா பண்ணிக்கோங்க, cannot able to ஃபைல் பண்ணவும் முடியாது. IPல ஃபைல் பண்ண, பேட்டன் ஃபைல் பண்ற மாதிரி, ட்ரேட்மார்க்ஸ் ஃபைல் பண்ற மாதிரி, லைக் வந்து காப்பிரைட் ஃபைல் பண்ற மாதிரி, the GI tag வந்து individual person cannot able to ஃபைல் பண்ண முடியாது. யார் சார் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, group of people. It should be association, or should be என்ன சொல்லலாம், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அசோசியேஷனா இருக்கணும், அல்லது NGOஸா இருக்கணும். ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த குரூப்ஸ் என்ன பண்ணணும், அவங்க போய் தான் என்ன பண்ண முடியும், IPRல ஃபைல் பண்ண முடியும். இண்டிவிஜுவல் பர்சனால அதை என்ன பண்ண முடியாது, GI டேக்கை செக்யூர் பண்ணி வைக்க முடியாது. ஓகே, திஸ் இஸ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். பாத்தீங்கன்னா, இந்த திண்டுக்கல் பூட்டு, ஓகே, திண்டுக்கல் பூட்டு, கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்ஸ், நீலகிரி சீஸ், டார்ஜிலிங் டீ, மதுரை மல்லி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா, தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங், ஜீரக ரைஸ், இதுல வயநாடு ஜீரக ரைஸ். ஓகேவா, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ராடக்ட்ஸ் செக்யூர்ட் இன் தி பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஆர் பர்டிகுலர் ஏரியா. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திண்டுக்கல் இட்ஸ் அ ஃபேமஸ் பூட்டு லாக்கர்ஸ் அப்படிம்பாங்க. கோவில்பட்டி இஸ் அ ஃபேமஸ் கடலை மிட்டாய். ஓகே, தென் நீலகிரி சீஸ், டீ இஸ் வெரி ஃபேமஸ் இன் நீலகிரி. மதுரை மல்லி, ஓகே, அப்புறம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா, இதெல்லாம் வந்து வெரி ஃபேமஸ். சார் ஒய் ஆர் தேர் செக்யூரிங் தி GI டேக் இன் தி பர்டிகுலர் ஏரியா? ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஃபார் செல்லிங் பர்பஸ்க்காக, பிளஸ் அந்த ஃபார்மர்ஸை என்கரேஜ் பண்றதுக்கு, அந்த ட்ரெடிஷனல் லெவலில் வந்து விட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க, அதை மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஆனா as of now, திருநெல்வேலி அல்வா அண்ட் தூத்துக்குடி மக்ரோன் தேர் அண்டர் ப்ராசஸ். இன்னும் வரைக்கும் நம்ம திருநெல்வேலி அல்வாவையும் தூத்துக்குடி மக்ரோன்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து செக்யூர் பண்ண முடியல. ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லேக் ஆஃப் சம் அவேர்னஸ். நம்மளுடைய திருநெல்வேலி பீப்புள்ஸ் ஒரு அசோசியேஷன் என்ன, அவங்க ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க GIல அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. பட் தே நீட் சம் டைம். இப்போ ப்ராசஸ்ல இருக்குது. ஆனா அது வந்து என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி GI டேக் வாங்கினா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். தெரிஞ்சுக்கோங்க, நிறைய ஒரு சர்வே எடுப்பாங்க, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து அங்க சாப்பிட சொல்லி, அதுல என்ன அவங்களுடைய டேஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. பட் இன்ன வரைக்கும் ஒரு யூனிட்டி இல்லை திருநெல்வேலியில. அந்த இருட்டுக்கடை அல்வான்னு சொல்றாங்களா, அவங்க தான் ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறாங்க. சம்மோன்ஸ் ஆர் டெல்லிங் நோ, திஸ் இஸ் ஃபேமஸ் இன் மை ஷாப் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு யூனிட்டி இல்லாதனால நம்ம இன்னும் திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு நம்மளால GI டேக் வாங்க முடியல. மீன்வைல் திஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் தூத்துக்குடி ஆல்சோ. தூத்துக்குடியிலுமே இந்த மக்ரோன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஃபேமஸ், நாங்க தான் மேனுஃபேக்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் நாங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு யூசஸ் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ அதனால வந்து பண்ண முடியல. பட் இன் ஃபியூச்சர் இட் மேபி கெட் இன் GI டேக் இன் திருநெல்வேலி இருட்டுக்கடை அல்வா அண்ட் தூத்துக்குடி மக்ரோன். This is the advantage already told you. Next important one thing, the copyrights. Okay, so copyrights, which means should note it down. What is the difference between patent and copyrights? எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க.
the copyright அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it should be visible-ஆ இருக்கணும் and product-ஆ இருக்கணும். ஓகேவா, ப்ராடக்டாகவும் இருக்கணும், இட்ஸ் விசிபிளாக இருக்கணும். பட் the copyright cannot be protect an idea. Note it down please. The copyright cannot be protect an idea. In patent la பார்த்தோம், sir I'm having an idea, can I file or can I register in the IP office? Yes, of course, register in only a patent, utility patent மட்டும் தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும், ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். பட் உங்களோட ஐடியாவை காப்பிரைட் வாங்க முடியாது, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் a visible. You are having only idea, உங்க மைண்ட்ல மட்டும் அந்த ஐடியா இருக்குது. So we will not able to get the copyrights. Okay, so எதுக்கெல்லாம் காப்பிரைட்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லிட்ரஸி ஒரு புக் வச்சிருக்கீங்க, ஸோ ஒரிஜினல் புக்கா இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜுவாலஜி புதுசு உங்க ஃபேக்கல்டிஸ் ஒரு புக் போடுறாங்கன்னா யூ கேன் அபிள் டு கெட் காப்பிரைட்ஸ் இன் ஐபி. ஓகே, ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் மியூசிக், நீங்க மியூசிக் புதுசா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, அப்புறம் வந்து ஒரு பெயிண்டிங் வச்சிருக்கீங்க, ஒரு போட்டோகிராஃபி ஒர்க்ஸ் இருக்குது, ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க்ஸ் இருக்குது, ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபி ஃபிலிம், ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நீங்க மேக் பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு சவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட், ஒரு அனிமல் சவுண்ட், ஒரு பேர்ட் சவுண்டு, அல்லது ஏதாவது ஒரு சவுண்ட் நீங்க புதுசா நாவல்ட்டியா வச்சிருக்கீங்க, ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, அதெல்லாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா யூ கேன் அபிள் டு கெட் த காப்பிரைட் இன் IPR. ஓகேவா, ஸோ நோட் இட் டவுன். யூ cannot be protect an idea in copyrights. உங்க காப்பிரைட்ல என்ன பண்ண முடியாது, நீங்க ப்ரொடெக்ட் உங்க ஐடியாவை என்ன பண்ண முடியாது, காப்பிரைட்ஸ் வாங்க முடியாது. திஸ் இஸ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். The first one is I told you literacy. ஒரு எல்லா புக்லயும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா காப்பிரைட் at 2020 ஆத்தர் நேம் போட்டு all rights are reserved. எல்லா புக்ஸ்லயுமே இருக்கு, எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ்லயுமே நீங்க பார்க்கலாம். The second important thing, யூடியூப் காப்பிரைட் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. தென் பெயிண்டிங், உங்களுக்கு ஒரு பெயிண்டிங் இருக்கு சார், நான் நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சார், I'm having a plenty of painting sir, we can able to get the copyright na? Yes, of course, 100% you can able to get. நீங்க வாங்கிக்கலாம், அது உங்களுடைய ஃபேக்கல்டிஸ்ட நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அப்புறம் ஃபிலிம், எப்படி ஃபிலிம்ஸ், நிறைய ஃபிலிம்ஸ் இருக்கும், எல்லா ஃபிலிம்ஸ்லயும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சீன் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலி we can able to view C, which means the copyrights வாங்கியிருப்பாங்க. தென் சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஏதாவது புதுசாக ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்க போடுறீங்க அப்படின்னா, நாங்களே எங்க காலேஜ் நிறைய காப்பிரைட்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கோம். ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் காப்பிரைட்ஸ், கெட்ஸ் இன் காப்பி, இதெல்லாம் உங்க நேக்லையும் உங்களோட ஃபியூச்சர் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸா பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு போறீங்க, ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு லைக் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போறீங்கன்னா, ஒரு காப்பிரைட் வாங்கி வச்சிருக்கேன்னா கிட்ட மோர் ட்ரெடிஷனல்ஸ், உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் ரொம்ப சீப் தான், வாங்குறது ரொம்ப ஈஸி, இட்ஸ் வெரி ஈஸி நான் சொல்றேன். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் டிசைன். இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புதுசா டிசைன்ஸ் மேக் பண்ணிருக்கீங்க, அதேமே என்ன பண்ணலாம், அது நீங்க பிரிண்டிங் பண்றீங்க மொபைல்லையோ, அது சாரிலையோ, அது கர்ச்சீஃப்ல நீங்க பிரிண்டிங் போடுறீங்கன்னா யூ கேன் அபிள் டு கெட் த காப்பிரைட்ஸ், வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ திஸ் த காப்பிரைட் ஆஃபீஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பிரைட் ஆஃபீஸ் வெப்சைட். நீங்க எல்லாமே தான், எதுவுமே நீங்க டைரக்ட் ஃபைலிங் எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே ஆன்லைன் மெத்தட்ஸ் தான். திஸ் த நோட் இட் டவுன், திஸ் இஸ் த வெப்சைட் copyright.gov.in. ஓகேவா, இதுல போனீங்கன்னா நீங்க ஹோம் பேஜ் இருக்கும், அதுல போய் கிளிக் பண்ணிட்டு இ ஃபைலிங் ஆஃப் காப்பிரைட்ஸ் இருக்கும். திஸ் இஸ் tedious ப்ரொசீஜர், நிறைய ப்ரொசீஜர் பெருசா இருக்கும். we have no time, so I can skip it. Next important one thing என்னன்னா காப்பிரைட் சார்ஜஸ், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நோட் இட் டவுன். the fees பாத்தீங்கன்னா, and the fees it's maybe different from different in a different categories, like for example literacy or musical artist work இருந்துச்சுன்னா you will have to pay 500 per work. ஆனா நிறைய ஏஜென்சிஸ்ல எல்லாம் வாங்குறாங்க 5,000 10,000 20,000 வாங்கிட்டு இருக்காங்க. பட் as per the government fees only 500 per works. Second important one thing, provide that respect of literacy or artist work, which any goods, நீங்க உங்களுடைய ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க்கையோ லிட்ரஸியோ ஒரு குட்ஸ்ல நீங்க மேக் பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு ப்ராடக்ட்ல நீங்க அட்டாச் பண்ணிருக்கீங்கன்னா you have to pay 2,000 per works. ஓகேவா, தென் காப்பிரைட் சினிமாட்டோகிராஃபி ஃபிலிம்ஸ் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க அப்படின்னா 5,000. தென் சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்கன்னா 2,000 rupees. So this is the charges. So maximum 5,000, the minimum 500 rupees. Okay, this is the Indian copyright charges. This is my copyright registration certificate. இது என்னோட certificate. இது நான் ஒரு டயக்ராம் கொண்டு வாங்கியிருந்தேன். 500 rupees தான் அதுக்கு சார்ஜஸ். சர்டிஃபிகேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து உங்களுக்கு சைனோட வந்துடும். எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் த காப்பிரைட் ஆஃபீஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ திஸ் வாட் இஸ் வேலிடிட்டி அண்ட் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். இதான் வந்து ஒரிஜினல் காப்பிரைட் registration certificate. Okay, so the next we are going to see the different IPS and single products. So still now we have seen what is IPR and the types of impact. இப்போ ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட்ஸ்லயே நம்ம IPR பார்க்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் different IPs. IP means intellectual property. Okay, so for example நீங்க வந்து ஒரு லேப்டாப் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த லேப்டாப்ல எதெல்லாம் நம்ம ஐபியில் ஃபைல் பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், இந்த லோகோ இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த ஆப்பிள் அப்படிங்கிற லோகோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட்மார்க்ஸில் ஃபைல் பண்ணலாம். ஓகேவா, ட்ரேட்மார்க்ஸில் ஃபைல் பண்ணலாம். தென் அதுக்கப்புறம் இந்த எல்இடி டிஸ்பிளே இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த டிஸ்பிளே ப்ராடக்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு டிசைன், இன்னோவேட்டிவ் டிசைன்ஸ் பண்ணி புதுசாக ஒரு லேப்டாப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் மேக் எ நியூ லேப்டாப்,
ஓகே, இந்த லேப்டாப்ல நீங்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வச்சிருக்கீங்க. இதை நம்ம எப்படி ஐபில ஃபைல் பண்ணலாம், ஒரே சிங்கிளா ஃபைல் பண்ணலாமா, டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ்ல ஃபைல் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் ஷோ யூ. That is the typical structure of the LED what is called laptop. Okay, the LED நீங்க என்ன பண்ணலாம், பேட்டர்ன் ஆஃபீஸ்ல பேட்டர்ன்ல ஃபைல் பண்ணலாம். தென் இந்த ஆப்பிள் அப்படிங்கறத நீங்க வேற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸோ எனிதிங் எல்ஸ் ஏதாவது ஒரு லைக் ஒரு சைன் வச்சிருந்தீங்கன்னா ட்ரேட்மார்க்ஸ்ல ஃபைல் பண்ணலாம். தென் நீங்க ஒரு 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 லைக் என்ன சொல்றது, ஒரு 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 லேப்டாப்பை நீங்க மேக் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருப்பீங்க, ஒரு புக்லெட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம், காப்பிரைட்ஸ் ஃபைல் பண்ணலாம். அப்புறம் தென் பாடி ஆஃப் த லேப்டாப், இந்த டிசைன்ஸே நீங்க டிசைன் பேட்லாம் பண்ணலாம். ஓகேவா, தென் எங்க நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க, திருநெல்வேலி, ஏன்னா லொகேஷன் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன், எங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்றீங்க, ஆப்பிள்லாம் அதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும். எந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டேட், ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கண்ட்ரீஸ்ல ஆப்பிள் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஆப்பிள் லேப்டாப் மாதிரி ஏதாவது ஒரு லேப்டாப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல மட்டும்தான் அந்த லேப்டாப் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம், GI டேக்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் என்னது டிஃப்ரெண்ட் ஐபிஸ் அண்ட் சிங்கிள் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் திங், த சம்மரி ஆஃப் IPR. ஸோ ஃபீஸ் பார்ப்போம். ஃபீஸ் இல்லை, இட் இஸ் நாட் ஏ ஃபீஸ். த டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, த பேட்டர்ன்னா 20 years. The design patterns na 5 years plus 5 years, 10 years minimum. So minimum 10 years. அப்புறம் மேக்ஸிமம் வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க பெய்ட பொறுத்து, நீங்க ஒரு சார்ஜஸ் பொறுத்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த டியூரேஷன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ட்ரேட்மார்க்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 years and forever. Foreverக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ரினிவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ரினிவலுக்கு they won't get any charges. ஓகேவா. ஸோ ட்ரேட்மார்க்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 yearsக்கு அப்புறமும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். The next important வந்து இந்த காப்பிரைட்ஸ். இந்த காப்பிரைட் பாத்தீங்கன்னா லைஃப் டைம். இந்த ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க்ஸ், சாஃப்ட்வேர், சினிமாட்டோகிராஃபி, சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன லைஃப் டைம்னா, ஸோ தெர் இஸ் நோ எனி அடிஷனல் ஃபீஸ் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ். ஓகே, எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்க்கு கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் திங், பேட்டர்ன் ஃபைலிங். இப்போ பேட்டர்ன் காப்பிரைட்ஸ் பார்த்தோம், அப்புறம் டூரேஷன்ஸ் பார்த்தோம். தென் த காஸ்ட் ஆஃப் பேட்டர்ன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அலஃபி நோட் இட் டவுன். த பேட்டர்ன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, as per the Indian government fees only for individual 8,100 rupees alone. ஓகே, சிங்கிள் பர்சன்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் அப் டு கிராண்ட் வரைக்கும் போறதுக்கு 8,100 rupees தான், 8,500 ரூபாய் மட்டும் தான் செலவாகும். பட் நீங்க ஏஜென்ட்ஸ்ட போனீங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் அரௌண்ட் 60,000 to 70,000 per getting கிராண்ட்டுக்கு போறதுக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஃபார்ம் 1 ஃபில் பண்ணணும். ஃபார்ம் 1ல 1,600, then ஃபார்ம் 9 ஃபில் பண்ணணும், 2,500 rupees. இது ஃபார் பப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகேவா, 2,500 plus 1,600 for publication. After that, if you wish, you can go the grant means you have to pay 4,000 for form 18 for a single natural person. Okay, or single persons. ஒரு ஸ்மால் என்டிட்டி இருக்கீங்க, சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வச்சிருக்கீங்கன்னா 20,000. ஒரு பிக் ஆர்கனைசேஷன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு காலேஜ்ல இருந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க அப்படின்னா 40,000 ஆகும். ஓகேவா, காலேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இந்த அப்ளிகேண்ட்ல உங்க காலேஜ் நேம் போட்டீங்கன்னா யூ ஹவ் டு பே 40,500 rupees, 40,500 ரூபாய் நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் சிங்கிள் பர்சனா இருந்தீங்க, சிங்கிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் பண்றாங்க, பேட்டர்ன் ஃபைலிங் பண்ணணும்னா ஃபார் பப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு அப் டு 1,600 to 2,500. Time is going on. This is the pattern office in India, and the 4 offices there in India. The one is Delhi, Chennai, Calcutta, Mumbai. Okay, Indian pattern office பாத்தீங்கன்னா டெல்லியில ஒன்று இருக்குது, சென்னையில and Calcutta and Mumbai. Who is the head office அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, which one is the head office அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Calcutta is the head office of Indian IPR. ஓகே, அது மற்றதெல்லாம் சப் ரீஜனல் ஆஃபீஸஸ் இருக்குது. சென்னையில கிண்டியில இருக்குது, நம்ம கிண்டி சென்னை அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள IPR ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஸோ மெயின்லி இதுல என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியன் டிசைன் பேட்டர்ன் சொன்ன தெரியுமா, யூட்டிலிட்டி பேட்டர்ன், டிசைன் பேட்டர்ன் சொன்னேன். இந்த டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் ஒன்லி ஃபைலிங் இன் கல்கட்டா, because this is the head office of IP. ஸோ டிசைன் பேட்டர்னை வந்து நம்ம கல்கத்தால மட்டும்தான் ஃபைலிங் பண்ண முடியும். வேறஸ் டெல்லி, சென்னை, மும்பைல வந்து ஃபைல் பண்ண முடியாது. இந்த காப்பிரைட்ஸு தென் அதுக்கப்புறம் ட்ரேட்மார்க்ஸ் எல்லாமே நம்ம டெல்லி, சென்னையில பண்ணிக்கலாம். பட் இந்தியன் டிசைன் பேட்டர்ன் மட்டும் நீங்க என்ன பண்ண முடியும், கல்கத்தால மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் என்னன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் IPR. நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம், சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் யாரெல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து innovations கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். திஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஐ காட் ஃப்ரம் த பெட்டர் இந்தியான்னு அப்படி வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. அதில் பண்ணி நிறைய உங்களுக்கு அப்டேட்டடான யாரெல்லாம் ஐபியில் வந்து இனோவேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் IIT. இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பயோஹைட்ரபிள் பேக்கிங் ஸ்டோர்ஸ், ஒரு பேக்கிங், ஒரு லிக்விட் ஃபுட்டை வந்து பேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரி பேக் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரு. அது வித்தவுட் லீக்கிங் ஃபார் 2 days. 2 daysக்கு என்ன பண்ண முடியாது, அது லீக்கேஜ் ஆகாது அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ ஹி காட் த இந்தியன் பேட்டர்ன். So another idea is like Kerala students. Okay, Kerala
engineering student. என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணா they has produced என்ன சொல் what is called material, water purification material, water purification equipment, not a material. எக்யூப்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸை சிம்பிளா நீங்க ஒரு பொல்யூஷன் வாட்டர்ல நீங்க வச்சீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ கன்சப்ஷன் அப்படி சொல்லிடுமா. அதுவே வந்து வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்கா சொல்லுது. கேட்போம் நம்ம இட்ஸ் ஃபிட் ஃபார் கன்சப்ஷன் நோ ஆர் எஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். இஃப் எஸ்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், போர்ட்டபிள் வாட்டர் நம்ம ட்ரிங்கிங் பண்ணலாம். அல்லது பொல்யூட்டட் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் ஏ கன்சப்ஷன் வாட்டர், இட் இஸ் நாட் ஏ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படின்னு ஒரு சிக்னல்ஸை பாஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்காக என்ன இதோடைய காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 10 rupees. வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் கிட் வந்து ஒன்லி 10 rupees. ஸோ இந்த இன்னோவேஷன்ஸ்க்காக இந்தியன் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாங்க, சம் லேக்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் கொடுத்து இது வந்து ப்ரமோட் பண்ணாங்க. அண்ட் ஆல்சோ தே காட் த இந்தியன் பேட்டன். another important one thing, லான்ஸ் ஸ்டவ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டுபிடிச்சாரு. லான்ஸ் ஸ்டவ் அப்படிங்கிறது இஸ் ஃபேமஸ் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்ட் இன் நார்த் பேக்ரவுண்ட். இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேம்பும் ஒரு ஸ்டவ்வையும் சைமல்டேனியஸா குக்கிங் பண்றதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு லைட் இருக்குது, தென் மேலே ஒரு வெசல்ஸ் இருக்குது. ஸோ சைமல்டேனியஸா ரெண்டுமே மியூச்சுவலா இருக்குது. பட் அந்த ஹீட் மூலியமா என்ன பண்ணுது, இப்போ அந்த ஃபுட்டும் குக்கிங் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் லேம்ப் விச் ஆல்சோ ஸ்டவ் சால்விங் 2 of rural Indian biggest problem is ஒன்று. ஒரு ரூரல்ல இருந்த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இது என்ன பண்ணாங்க, கியூர் பண்ணனால நிறைய இதுக்கு அவார்ட்ஸ் கிடைச்சிச்சு. தட் இஸ் யூனிக் இன்வென்ஷன். ஓகே, இட்ஸ் ஹெல்பிங் த ரூரல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ரூரல் ஏரியால இன்ன வரைக்குமே சில ரூரல்ல வந்து என்ன கிடையாது, ஸ்டவ் தென் லைட்டிங் கூட இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னோவேஷன்ஸ் வந்து அந்த ரூரல் பேக்ரவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா விச் மே பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ப்ரமோட் த ரூரல் பேக்ரவுண்டாக இருக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் திங் இஸ் த கிட். பெஸ்ட் அக்ரி டெக் ஸ்டார்ட் அப் ஒரு கிட் மாதிரி வச்சிருந்தாரு. இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார்மர், இஸ் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட். பட் என்ன சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே எனக்கு வந்து லைக்கிங் டூயிங் எ ஃபார்மர். ஓகே, இவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு கிட் கண்டுபிடிச்சாரு. வாட்டர் ஃபுட் குவாலிட்டிஸ், ஃபுட்ல வந்து குவாலிட்டியா இருக்கா அப்படிங்கறது 30 seconds கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கிட்ஸை வந்து என்ன பண்ணாரு, டிஸ்கவர் பண்ணாரு. ஸோ தட்ஸ் so far he got the இந்தியன் பேட்டர்ன்ஸ். இந்தியன் பேட்டர்ன் என்ன பண்ணாரு, ஒரு அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் திங். இவ்வளோ நம்ம என்ன பார்த்தோம், சயின்டிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். she name is Priyanka Panta from the Bhubaneswar. She received the award from the Indian PM. என்ன பண்ணாரு, பொல்யூட்டட் கிட். ஒரு பொல்யூஷன் இந்தியா அஃப்கோர்ஸ் யூனோ இந்தியா டெல்லியில் ரொம்ப பொல்யூட்டட் ஏரியாவா இருக்கும். ஸோ ஒரு பென் மாதிரி வச்சிருந்தேன். அந்த பென்ல வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் பொல்யூஷன்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க, கண்டுபிடிச்சதுனால she got a Indian பேட்டன்ட். ஸோ பேட்டன்ட்க்கு வந்து ஏஜ் கிடையாது, நோட்டிட்டோம். ஓகேவா, நான் ஏஜ் மீன்ஸ் ஒரு அபவுட் 10-12 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், சைல்டு பேட்டன்ஸ் ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு, அதில் நீங்க வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் திங், எலக்ட்ரிக் பைக். இந்த கப்பல், ரெண்டு கப்பல் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்கை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க, டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. இந்த ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 200 kilometers. சிங்கிள் சார்ஜ், மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் இஸ் 100 kilometers. ஓகேவா, ரேஞ்ச் ஆஃப் 200 kilometers on a single charge. 100 kilometers வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு சிங்கிள் சார்ஜஸ்ல போலான ஒரு பைக் கண்டுபிடிச்சதுனால they got the Indian patent. So that's all about என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா intellectual property. So that's all about intellectual property awareness. So I hope you know a little bit about the IP awareness. Is it correct, madam? Can you hear me, ma'am? Are you there? Hello, sir. Yes, ma'am. Okay, sir. Thank you so much. Yeah, participants, if you have any queries, please ask with me. Don't hesitate. Any doubts in the கேளுங்க, faculties and students. Do you have any question? Ask him. Students? உங்கள்ட்ட ஏதாவது ஒரு டிசைன்ஸ் ஏதாவது இருக்குது சார், எனக்கு வந்து இட்ஸ் பாசிபிள் டு கெட் ஐபி ஆர் காப்பி ரைட்ஸ் என்றால்னா கேளுங்க, நான் சொல்றேன். உங்கள்ட்ட ஐடியா இருக்குது சார், ஐம் ஹேவிங் ஐடியா, இட்ஸ் பாசிபிள் டு கெட் பேட்டன்ட் அப்படின்னா இட்ஸ் பாசிபிள். நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதை நீங்க வந்து நீங்க ஐபி அப்படி அந்த பேட்டன்ட் வந்து நீங்க வந்து எதுல நீங்க உங்களுடைய வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன், நீங்க டிராஃப்டிங் எழுதுறது தான் மெயினா இருக்கு. ஸோ உங்களோட ஐடியாவை நீங்க வந்து எப்படி நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க பேப்பர்ல நீங்க நல்லா படிச்சிருக்கீங்க ஒரு கொஸ்டின், பட் அதோடைய ப்ரெசன்டேஷன் சரியில்லைன்னா உங்களுக்கு ஒன்ட் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஐபிஆர், ஐபியில் பேட்டன்ட்டும் அப்படிதான். ஸோ உங்களுடைய டிராஃப்ட் வந்து குவாலிட்டியா இல்லை, டிராஃப்ட் ஷுட் பி குவாலிட்டியா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராண்டிங் கிடைக்கிறது கூட பாசிபிலிட்டிஸ். Sir, how to get the students copyright, sir? Sorry, I didn't get your point.
I didn't get your point. I think your voice is breaking. Student, it is not a separate student copyright. Student copyright அப்படி தனியா கிடையாது. நான் வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் நீங்க வந்து உங்க காப்பிரைட் வாங்கிக்கலாம்னு சொன்னேன். தனியா சிவிலேஷன் ஸ்டூடெண்ட் காப்பிரைட் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு டிசைன்ஸ் மேக் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், காப்பிரைட்ல ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான் நான் அப்படி சொன்னேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காப்பிரைட். Yes, then ma'am, do you have any questions? just ask the faculty. Yes, thank you so much, ma'am. Before concluding, I should thank you, the management of M.D.T.Hindu College and the respected principal and IAC teams and IQAC team for giving this wonderful platform to explore my knowledge to students community. Thank you so much. If time permits, offline la ஒன்னு வைங்க மேடம். ஆஃப்லைன்ல வச்சீங்கன்னா நிறைய சொல்லி தரலாம். எப்படி வந்து டிராஃப்டிங் பண்றது, எப்படி வந்து ஃபைலிங் பண்றது, நான் ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். உங்களுக்கு which is helpful to get a more points in NAC. NACல உங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். உங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்டே கேளுங்க மேடம், நிறைய ஐடியாஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஐடியாவே நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம். Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Shall I exit my session, ma'am? Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank God at the outset on behalf of our principal, IPC coordinator, teaching and non-teaching staff. I thank our management committee members for the support to conduct such a useful program for the students. I would like to thank our distinguished speaker, Dr. C. Chellathurai, and making the program interesting and meaningful. I am sure that the participants are benefited by this program. Thank you, sir. Thank you so much. Under the leadership, Dr. A. Subramanian, principal, and Dr. G. Pathanasamy, principal in charge, the key person of the beginning, the organizing committee, Dr. K. Balasubramanian, IQAC coordinator, and Dr. P. Velmani, IAC coordinator, and all the other coordinators have built in a strong foundation in this process. I take this opportunity to extend my sincere thanks to all the head of the department, our college, and all the faculty members of our college. Thank you, sir. Thank you so much, one and all. Dear students, thank you. Thank you so much. Can you close, sir? Okay, sir. Thank you, sir.